देवच्चारिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नारयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतौ सदैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोत्ना भूतं सरस्य मादाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नागं पङ्कजनेत्तराम यमुनावास्तव्यमालादरान् योगेन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपो भट्टार्यन् निगमान्तयोगी जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेण सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः। श्रुत्यब्दसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयसमाश्रितपाददेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडयवल्लमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழிதினாளென்னும் தென்குருவூரென்னும் மறுவினியவன் பொருணலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் செந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறா வாந்திகிழன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசம் மிக்க விரை நிலையம் மெய்யாமையர் நிலையம் தக்க நிறையும் தழையாகி தொக்கையலும் கொள்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமः। జై శ్రీమన్నారాయణ। భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ తిరువాయిమొഴി
దివ్య ప్రబంధ వైభవాన్ని గురించి మనకి కమ్మనాట్టాజ్వాన్ అనేటువంటి మహానుభావులు శ్రీరంగనాథుడి ఆజ్ఞతోటి శటగోపరందాది అనేటువంటి ఒక అద్భుత ప్రబంధాన్ని అనుగ్రహించారు. ఇందులో పాసురాలన్నీ కూడా నమ్మాళ్వార్ల యొక్క వైభవాన్నే మనకి తెలియచేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ తిరువాయిమొഴി యొక్క వైభవాన్నే మనకి తెలియచేస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి దాంట్లో ఒక పాసురం, ఎన్ముడియాదెనక్కినియాదే అరియదు இராவணன் தன் பொன்மடியார் கடலுர்த்த வில்லான் பொருணை துறைவன் தன்மொழியால் அவன் தாளினை கீழ் எப்பொருளும் தழி சொன்மொழியால் அமுதக்கை ఆయిరం సూటిననే. ఇందులో ఈ నమ్మాళ్వార్లు చెప్పినటువంటి తిరువాయిమొഴിని శిరసా వహించినటువంటి నాకు లోకంలో దుర్లభమైనది లేదు, అసాధ్యమైనది లేదు అనే విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఎలాగంటే ఇరావణంతన్ పొన్ముడియాలు, ఆ రావణాసురుడి యొక్క శిరస్సులని కడల్ తూర్త వెళ్ళాను, పడగొట్టడం. ఎన్నిసార్లు, ఒకసారి చంపితే మళ్ళీ తల వచ్చేసింది, ఒకసారి చంపితే మళ్ళీ వచ్చేసింది. తర్వాత కదా తన బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించి అమృతబండాన్ని పగలకొట్టి అగస్త్యముని యొక్క ఆశీర్వచనం చేత ఆదిత్య హృదయాదులు ఆవిష్కరించినటువంటి నారాయణుడున్నాడే, ఆ నారాయణుడే ఇక్కడ తిరుక్కురుంగుడిలో స్వామిగా వెలసి ఉన్నాడు. పొరునై తురైవన్, తామ్రపర్ణి నదీ తీరములో. ఆ ఒక దివ్య క్షేత్రానికి విశేషము ఒక దివ్య తీర్థము. తీర్థము క్షేత్రము ఉండడం అనేది చాలా గొప్ప. అలాగా తామ్రపర్ణి నదీ తీరములో అవతరించినటువంటి నమ్మాళ్వారు అవన్ తాళినై కీழ், ఆ శ్రీయప్పతి యొక్క పాద పద్మాల యందు తన్ముడియాల్ సొన్ముడియాల్, శిరస్సు వంచి దాసోహం పెట్టి చెప్పారు, సూక్తులని సమర్పించి దాసోహం పెట్టారు. అంటే పూమాలై పామాలై అని ఆండాళ్ తల్లికి చెప్పుకున్నట్లుగా ఇక్కడ కూడా నమ్మాళ్వార్లు కూడా తమ గాత్రాన్ని వంచి నమస్కరించారు, తమ పాసుర మాలని సూక్తులని సమర్పించారు. ఏ పొరుళం తజీ, అన్ని అర్థాలు వేదాంత అర్థాలన్నిటినీ ఈ తిరువాయిమొழிలోకి తీసుకొని వచ్చేశారు. అది ఎలా ఉందిట, అముదం కవి ఆయిరం సొట్టిన, అమృతధారని పోస్తున్నట్లుగా ఉంది. చెవుల్లో నిజంగా అలాగా సన్నాల్ విరోధమిదు సన్నాల్ విరోధమిదు సన్నాల్ విరోధం ఇన్నిసార్లు చదువుతున్నారనుకోండి, అలా పోస్తున్నట్టు చెవుల్లో ఒక అమృతధారని కురిపిస్తున్నట్లుగా సూటినన్ అలాంటి పాసురాలను పాడి దాన్ని ఆయన యొక్క పాదాలకు అలంకారంగా స్వామికి సమర్పించారు. ఇంకా ఎనక్కు ముడియాదు ఎన్, నాకు అసాధ్యమైనదే ఉంది, యాదే అరియదు, ఏది దుర్లభమైనది ఉంది, కావలసినవన్నీ కూడా ఏదంటే అది నమ్మాళ్వారి కటాక్షంతో నాకు సమకూరుతున్నాయి, సమకూరుతాయి అని ఆళ్వార్ల యొక్క వైభవాన్ని, తిరువాయిమొഴి యొక్క వైభవాన్ని కూడా కమ్మనాట్టాజ్వాన్ శటగోపరందాది దివ్య ప్రబంధంలో చాలా చక్కగా ఆవిష్కరిస్తున్నారు. దీనితో పాటు ఒక ప్రబంధాన్ని పరిచయం చేసుకుంటున్నట్లు ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఊరికే ఒక్కొక్క పాసురాన్ని అలా చదువుకుంటూ మనం వెళుతున్నాము. ఇంకా అలాంటి తిరువాయిమొഴి దివ్య ప్రబంధంలో 3వ పదిలో 9వ తిరువాయిమొழிలో మొదటి శ్లోకాన్ని మనం సగం చెప్పుకున్నాం. ఎప్పుడూ కూడా ఏ దశకానికైనా సరే మొదటి శ్లోకాల వ్యాఖ్యానం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అది 3 రోజులు 4 రోజులు పడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ వ్యాఖ్యానంలోనే ఒక చోట అంటారు, మీకు పాసురార్థం కూడా తెలియక్కర్లేదండి, ప్రతిపదార్థము, ఈ అవతారికను తలుచుకోండి చాలు, మీ జన్మ ధన్యమవుతుంది అంటారు. నమ్మాళ్వార్ల వాటిని గురించి వర్ణిస్తూ మన నంబిళ్ళయ్య గారు అంటే ఆ అవతారికే అంత అద్భుతంగా ఉన్నటువంటి పాసురాలు అని. ఎందువల్ల అంటే
లోకానికి హితము అని చెప్పుకున్నాం, పర ఉపదేశము అని చెప్పుకున్నాం. మంచిని ఎవరు చెప్తారండి మనకి? మీరు బాగుపడాలి అని ఎవరు చెప్తారండి మనకి? ఎవళ్ళెలా పోతే మనకేమిటి అనుకుంటుంది లోకం. అలాంటి లోకంలో చెప్పకుండా ఉండలేక మన కోసం చెప్తాను అని ముందుకు వచ్చేవాళ్ళు మనకి ఎంత ఆత్మీయులై ఉంటారో చూడండి. అలాంటి పరాంకుశ పరోపదేశాల్లో పరాకాష్ఠ అయినటువంటి సొన్నాల్ విరోధం పాసురం వ్యాఖ్యానం. சொன்னால் விரோதமிது ஆகிலும் சொல்லுவன் கேண்மினோ என்னாவில் என் கவி யான் ஒருவர்க்கும் கொடுக்கிலேன் தென்னா தெலா என்று வண்டு முரல் திருவேங்கடத்து என்னானை அன்னப்பன் எம்பெருமான் உளனாகவே. சொன்னால் విరోధమిదు. మనం పాసరంలోకి వచ్చి ఆగాము. అవతారిక ముగిస్తుంది. మొదల పాటు దగ్గర నుంచి చెప్పుకుందాం. ఎందుకంటే నిన్న ఒక్క లైన్ దాటి 2వ లైన్లోకి వెళ్ళాం కదా, అందువల్ల முதல் பாட்டில் 307 பேஜி. சுதர விஷயங்களை கழிப்பாடுகை உங்களுக்கு హితమల్లవెన్నో ఉపదేశికయిలే ప్రవృత్తరాన అవర్. నీచమైనటువంటి సాంసారిక విషయాల్లో కవిత్వం చెప్తాను అనేటువంటి ఈ జనాలకి హితాన్ని చెప్పాలి అనుకున్నటువంటి ఆళ్వార్లు అవరులకు రుచి పిరక్కై కాగా ఆయనకు రుచిని కలిగించడం కోసం, అంటే ఈ సంసారులకి పరమాత్మయందు ఇష్టాన్ని కలిగించడం కోసం, రుచి అంటే ఇష్టాన్ని కలిగించడం కోసం. నా నిరెక్కరబడి కండిగోళే ఎండ్రో. నేనున్నట్టు చూడండి, నేనెంత సుఖంగా ఉన్నానో చూడండి. నా నిరెక్కరపడి నేను ఎలా ఉన్నానో చూడండి, మీరు కూడా అలాగే ఆనందపడతారు అని ఎండు తమ్ముడయ్య మతత్తయ్య రుడి చేయగరార్ తన మతాన్ని చెప్తున్నారు. సన్నాల్ విరోధమిదు. దీనికి మనం 3 అర్థాలు చెప్పుకున్నాము. ఏంటంటే ప్రయోజనాంతర పరరాయి కవిపాడుగరవుంగళై. మీరు ఇతర ప్రయోజనాలని కోరే కవిత్వం చెప్తున్నారు కాబట్టి నా మాట మీకు రుచించదు. నెంబర్ 1, ఏదో అది కావాలి అనేటువంటి వాడికి ఇది తీసుకోరా అంటే కోపం వస్తుంది. అది చాలా సహజం. సొన్నాల్ విరోధం. అలా చెప్తే ఎవరికైనా విరోధం వస్తుంది. అంతేకాదు, కవి పాడాదే కొళ్ళంగోళియంగయ్యావదు. నీకు విరోధం ఎందుకు కలుగుతుంది? అరే, నాకు ఇష్టమైన దాన్ని నాకు పొందనీయకుండా అడ్డుపడుతున్నారే అని విరోధ భావం కూడా కలుగుతుంది. ఒకటి, ఇష్టమైన దానిని వద్దన్నారని కోపం. రెండవది, ఈయనెవరు నాకు అడ్డుపడడానికి అనేటువంటి ఒక భావము అని. పొందం ప్రయోజనత్తై తవిర్కయ్యిరే நம்முடைய பிரயோஜனத்துக்கு இழவாக వార్తై సొల్లా నిన్నాని ఎన్న విరోధమాయ్. ఆ 3వ విశేషం ఎలా చెప్పారో చూడండి. మేమేదో ఆనందంగా మాకు కావలసిన సుఖాలను అనుభవిస్తుంటే వాటి నుంచి మమ్మల్ని దూరం చేసి ఎటో తీసుకువెడతానంటారు. దీనికి మీకెవరు అధికారం ఇచ్చారు అని విరోధము. ఇన్ని రకాల విరోధం అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే మీరెవరండి మాకు చెప్పడానికి? అది అవునండి, అలాగే అంటారు. సొన్నాలు విరోధం. నేను చెప్తే మీరు అలాగే అంటారు. ఆయిక సొల్లుగిరేన్ అయినా చెప్తున్నాను అండ్రికే యోగసాధ సౌచ్యతాం. ప్రహ్లాదుడు చెప్పుకున్నాడని ఒక గ్యారంటీ ఇచ్చాడు ప్రహ్లాదుడు. నిన్న చెప్పుకున్నాం. ప్రాతర్దేవేతి కృష్ణేతి గోవిందేతి చ జల్పతాం. అసలు ఉదయం అంతాటండి అనవసరమైన మాటలు అసలు మాట్లాడుకోదటండి. ప్రాతః దేవేతి కృష్ణేతి గోవిందేతి, ఆ నామాలు జల్పతాం అనండి అనలేదండి. నోటికి ఏ ఆర్డర్లో వస్తే ఆర్డర్లో అలా కృష్ణ గోవింద మాధవ గోవింద మధుసూదన కృష్ణ ఆర్డర్ ఏం ఉండదు. ఏది ఎలా వస్తే అలా అక్రమ భాషణకి జల్పము అని పేరు అనమాట. మీరు అలా నుండి ఉదయము ఆయన అంటాడు మధ్యాహ్నే అపరాహ్నే చ యో అవసాద సముచితం. అప్పుడు మీకు ఏమన్నా కష్టం వస్తుందేమో నాకు చెప్పండి చూద్దాం.
అంత గ్యారంటీ అనమాట. పొద్దున్న గనుక మీరు ఇలా అన్నారంటే, మీరు లేస్తూనే భగవన్నామాన్ని తలుచుకుంటూ భగవన్నామ సంకీర్తనమే చేసుకుంటూ ఏ పనైనా చేశారు అంటే మీకు ఇంకా ఎక్కడ కష్టాలు వస్తాయో నాకు చెప్పండి అన్నట్లుగా ప్రహ్లాదుడు ఎవరికి చెప్పారు? తిరునామత్తై చెన్ను కోళాదల్ செய்யும் கோடன்னே ఎన్నానిరే శ్రీ ప్రహ్లాదాన్ ఆసుర ప్రజైగళే. ప్రహ్లాదుడు రాక్షస పుత్రులందరికీ చేసినటువంటి ఒక అద్భుతమైన ఉపదేశము ఇది. అప్పడియే ఇదివో ఇదివో ఉంగడుకు అనర్థం ఎన్నో ప్రతిపన్నమా ఇరందదే యాగిలం. ఇలా చెప్తే మీకు అబ్బా ఇలా చెప్పాడా అని అనర్థం, మాకెందుకు వచ్చిన గోల ఇదంతా అని మీరు అనుకున్నా సరే, సొల్లుగిరేన్ చెప్తాను. ఇదిగో ఇక్కడ అన్రికే కర్ణమూలే என்று కర్ణమూలే వదతి యమః తస్య కర్ణమూలే. లోకంలోకి యముడు తన భటులను పంపించేటప్పుడు గబగబా వాళ్ళు పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటే అలాగా పిలుచుకుని వెనక్కి ఒకసారి తీసుకొచ్చి స్వపురుషం అభివీక్ష్య పాశహస్తం, రే బయలుదేరారా, ఇదిగోనండి పాశాలు అవి పట్టుకున్నామండి, రెడీ అండి, ప్రాణాలు తెచ్చేస్తామండి. వదతి యమః, ఇలా రండి ఇలా రండి. రహసి తస్య కర్ణమూలే, చాలా రహస్యంగా చెవులో ఆ మాట చెప్తాట. ఏమిటా రహస్యం? ప్రభురహం అన్య నృణాం న వైష్ణవానాం, నేను మిగిలిన వారికి రాజును గాని వైష్ణవులకి రాజుని కాదు, వైష్ణవులకి ప్రభువుని కాదు అని రహస్యంగా చెప్తాట. ఇక్కడ నంబెళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్య వైభవాన్ని ఒకదాన్ని చెప్పుకున్నాం. కర్ణమూలే ఎండ్రు రహసి, ఏమండి అలా రహస్యంగా ఎందుకండి చెప్పడం? సరే నేను వాళ్ళకి కాదురా వీళ్ళకిరా అని చెప్పేసి కదండి వెళ్ళేటప్పుడు. అలా కాదుట. అది ఎలా ఉంది అంటేట, రాజదార ప్రావణ్య నిషేధత్వోపాధి, ఒక అభిలషణ కోరికకి సంబంధించినటువంటి ఒక ఉదాహరణని ఇచ్చారు. ఒక సభలో కూర్చున్నారట అందరూ, రాజుగారు పట్టమహిషి వచ్చి కూర్చున్నారట. అప్పుడు ఈ కూర్చున్న వాళ్ళలో ఒకడికి ఆ పట్టమహిషి చాలా బాగా నచ్చేసింది. రేయుడు ఎంత బాగుందిరా ఎంత బాగుందిరా, ఇలాంటి ఆవిడ దొరికితేనా అంటున్నట్టు. అంటుంటే దీని ఒక న్యాయం అన్నమాట ఇది. ఒరే ఆవిడ ఎవరనుకుంటున్నావురా, రాజుగారి పట్టమహిషిరా, పైకి నీ మనస్సు తెలిసిందా, ప్రాణాలు పోతాయి, తల తెగిపోతుంది, జాగ్రత్త అని గట్టిగా సభలో అరవకుండా చెవిలో చెప్పినట్లుగా. అంటే దీన్ని ఇక్కడ దేంతో పోల్చారు? మీరు శ్రీ వైష్ణవులని గనక తీసుకొని వస్తే, ఈ వీరు శ్రీ వైష్ణవులు అంటే శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క భక్తులు అని సంబంధ జ్ఞానం అన్నమాట. ఆవిడ ఎలాగైతే రాజుగారి యొక్క పట్టమహిషో, మనం అలా నారాయణుని యొక్క భక్తులము. మన జోలికి వచ్చాడా కమనాటాజ్వా అని చెప్పారు కదండి, యముడిని ఒక్క అడుగు వేయమనండి ముందుకి, ఎలా వేస్తాడు? వేయలేడు. యముడు కాదు, యమ భటులు కూడా మన్నేమీ చెయ్యలేరు. రాజధారని, దార అంటే భార్య అండి, రాజధారని రాజుగారి యొక్క భార్యను కోరిన వాడిని తప్పురా, తల ఎగిరిపోతుందిరా అని సభలో చెప్పినట్లుగా పెరుమాళ్ళకి సంబంధించిన ఈ ఆత్మని, ఈ భార్యని మనం తీసుకురాకూడదురా అని తన వాళ్ళకి చెప్పాడు యముడు అని ఒక అందమైన సమన్వయాన్ని నంబెళ్ళయ్య గారు ఇక్కడ మనకి అందించారు. ఓలకత్తి చొల్లుం వార్తై ఎండ్రదు, సభలో గట్టిగా మాట్లాడే మాట కాదిది. అంటే అసలు రాజుగారి భార్య కేసి చూశాడంటేనే తల తెగిపోతుంది, అలాంటి విషయం. అందువల్ల రహస్యంగా చెప్పారు అని. అసేవ్య సేవై నిషేధ్యతయావం ఎన్వాయాల్ చొల్లవండాదు, ఇది చాలా ముఖ్యమైన పదం. అసేవ్య సేవై, సేవించకూడని దానిని సేవించుట. ఏమిటండి సేవించకూడనిది? మనకి ఇక్కడ
ఆ యముడి విషయంలో అయితే శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క భక్తుల జోలికి రాకుండా ఉండాలి. అదనమాట. ఇక్కడ కవులకి ఏం చెప్పేదేమిటి, సేవించడానికి తగని వారి ఎడల మీ కవిత్వం చెప్పి మీరు దాన్ని నిరుపయోగం చేసుకోకండి. మీరు ఎలా చెప్పారు అంటే అది నరకం వస్తుంది, శిక్ష వస్తుంది. కాబట్టి అసేవ్య సేవై నిషేధ్యతయావం ఎన్ వాయాల్ చొల్లవండాగు. అబ్బా, నా నోటితో నేను చెప్పలేనండి అని ఒక మాట ఉంది లోకంలో. ఎన్ వాయాల్, నా నోటితో సొల్లవన్నాదు, చెప్పలేము అంటే ఏమైపోతావో చూసుకోవాలి. నువ్వు నీచులను పొగిడితే నీ గతి ఏమవుతుందో నువ్వే చూసుకో. ఇంగనే ఇరుక్కచ్చేదేయం సొల్లంబడిరే నెంగళ్ నిర్గిర దౌర్గత్యం. దౌర్గత్యం అని పదం ఆడారు. దుర్గతి పాలవుతావు అంటే నీచ మానవుల యొక్క స్తోత్రం అనేది మనకి మహాపాపాలను తెచ్చి పెడుతుంది. ఆగయ్యాలే నాన్ సొన్నాల అదనకు విరోధమామిరే, అందువల్ల నేను చెప్తే నీకు విరోధమే అవుతుంది. విరోధం అవడానికి ఒక్కొక్క కారణాన్ని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. ఒకటి, నీకు ఇష్టం లేనిది కాబట్టి నేను చెప్పానంటే నీకు తప్పకుండా నా మీద కోపం వస్తుంది. రెండవది, చెయ్యకూడని దాన్ని చేస్తున్నావు కాబట్టి వద్దంటే కోపం వస్తుంది. మూడవది, నీకు కావాలి 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 అనుకునేది ఏదో నిర్ణయించుకోలేకపోతున్నావురా అని నేను సలహా ఇచ్చాను కాబట్టి నీకు కోపం వస్తుంది. ఇన్ని విధాలు నీకు కోపం వస్తుంది. ఆగిలం అయినా సరే వస్తే రాని మనం అంటాం ఐ డోంట్ కేర్, మాకేం పర్వాలేదు, నువ్వేదైనా నువ్వు బాగుపడ్డమే మాకు కావాలి. ఆగిలం సొల్లువన్ ఆయిరుక్కవం సొల్లుగిరేన్. అయినా చెప్తున్నాను, జీవితంలో ఇలా చెప్పేవాళ్ళు దొరకరండి. ఏదో అసలు మంచి చెప్పేవాళ్లే దొరకరు. ఒకవేళ చెప్పినా ఒకసారి చెప్పి చూస్తారు, వాడి కర్మ వాడు అనుభవిస్తాడు, పోతాడని వెళ్ళిపోతారు. కాదు, నువ్వు నాశనం అయిపోకు, బాగుపడు 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 అని మనని వెన్నంటి చెప్పేవాళ్ళు దొరకడం భగవత్ ప్రసాదం. అది మంచి చెప్పేవాళ్ళు లోకంలో దొరకడం భగవత్ కటాక్షము అనమాట. ఇప్పటియాగలం సొన్నిగరదెన్నెన్నెల్. ఏమండి, ఎంత వద్దన్నా చెప్తానంటారు ఏంటండి బాబు. నేంగళ్ శమధమాది ఉపేతరాయ్ సమిక్పాణిగళాయ్ వర సొల్లుగిరే నన్రేన్. ఇదిగో లోకంలో ఎవరు ఎప్పుడు చెప్తారయ్యా, ఒకసారి దగ్గరకు వచ్చి తద్విద్ది ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినః తత్వదర్శినః. ఎంత కష్టపడితే చెప్తారండి మనకి ఏ విషయమైనా. ప్రణిపాతము, సాష్టాంగ నమస్కారం చేయాలి. ఏమండి ఇది ఇంతేనా అని చక్కటి ప్రశ్నలు వేయాలి. ఎంతకాలమో వారికి సేవ చేయాలి. ఎన్ని రకాలు చేస్తేనో గాని చెప్పాలి. ఇక్కడ ఒక మాట అన్నారు చూడండి, సంప్రదాయబద్ధంగా నువ్వు అడగలేదు నన్ను, అయినా చెప్తున్నాను అనడానికి ఏమన్నారు, శమ దమాది ఉపేతరాయి. శమము దమము అంతరింద్రియ నిగ్రహం, బహిరింద్రియ నిగ్రహము కలిగి సమిత్పాణిగళాయి వర. ఎవరినైనా ఏదైనా అడిగేటప్పుడు పూర్వకాలంలో బ్రహ్మ విద్యలు నేర్చుకునేటప్పుడు చేతిలో దర్భలు పట్టుకొని చేతిలో వెళ్ళి, ఈ దర్భలు ఏంటంటే గురువు గారు చేసేటువంటి యజ్ఞ యాగాదులకి సమిధలుగా కొన్ని సమిధలు పట్టుకుని వెళ్ళి అవన్నీ పెట్టుకెళ్ళి దాసోహం పెట్టి అడిగితే చెప్పేదిరా ఈ మాట. నువ్వు అలా అడగలేదు నన్ను, అయినా కూడా చెప్తున్నాను. ఎన్ని విశేషణాలు చెప్తున్నారో చూడండి. నువ్వు అడిగావని నేను చెప్పట్లేదు. సొల్లుగిరే నండ్రే ఉంగళ్ అనర్థం పొరుక్క మాట్టామయ్యాలే. ఇది ముఖ్యమైన మాట. నీకు జరిగేటువంటి అనర్థాన్ని సహించలేక, పాడైపోతుంటే చూస్తూ ఉండలేక సొల్లుగిరేన్ చెప్తున్నాను. 308వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్ అండి. సొల్లుగిరేన్
ఆగయ్యాలదక్కు పరిహారం పిరక్కుమళవం సొల్లుగైదవిరేన్. నేను చెప్తాను, నువ్వు వినేదాకా చెప్తాను, నువ్వు వద్దన్నా చెప్తాను. ఇదొక రకమైనటువంటి బోధన అన్నమాట. బాబోయ్ నాకొద్దు, నువ్వు చెప్తే నాకు కోపం, అయినా సరే నేను చెప్తా చెప్తా చెప్తా. ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമതത്തിനും మేళ మాటాదా పోలే. ఒక పోలికి చెప్పారు. ఎలాగా? నీకు ఇష్టమైన విషయాన్ని గురించి నీ మైండ్ ఎలా వెనక్కి రాదో మీళ మాటాదా పోలే, నీ బుద్ధి వెనక్కి ఎలా రాదో, ఎందువల్ల నీకు చాలా ఇష్టమైంది కాబట్టి ఆ పని చేసి తీరాలనుకుంటావు. అలాగే నానుం ఉంగళుడయ్య హితత్తినెన్నుం మేళ మాట్లాడపడి, అలా నాకు నీకు చెప్పడం ఇష్టం కాబట్టి నేను వెనక్కి రాను. నువ్వేమో నీకు ఇష్టమని దాని నుంచి వెనక్కి రాలేవు, నేనేమో నీకు చెప్పడం ఇష్టమని వెనక్కి రాలేదు. మరి నీ ఇష్టం నీకెంతో, నా ఇష్టం నాకు అంతే కదా అని అనమాట. కేన్ వినో విను, కేన్ వినో వినండి, అందరూ వినచ్చండి. విద్యలని అందరికీ చెప్పరు, మంత్రాలని అందరికీ చెప్పరు. అందుకే చూడండి, మంత్రోపదేశం అప్పుడు ఊరికే ఒక వస్త్రాన్ని అలా ఆచ్ఛాదన చేసి రహస్యంగా లోపల చెప్తారు. దీన్ని కదా విశ్వవ్యాపృతం చేశారు భగవద్ రామానుజులు అర్థాన్నంతటినే చెప్పి. అలా నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు ఇది అందరూ వినొచ్చు, ముందు అసలు వినండి చాలు. చేస్తారో చెయ్యరో తర్వాత, ముందు అసలు వినండి చాలు. ఇది కేటానంతరం అనుష్ఠాన పర్యంతమాగ వేణమిరే. అలాగే అంటారండి, విన్నాక చెయ్యాలంటారు కదా. ఒరే విన్నావే, అది చేయరా అది చేయరా అంటారు. అంటే ఎన్నంజ వేండ, నువ్వు భయపడకు అనను, అసలు నువ్వు వింటే చాలు. సెవితాశక్కామయ్యం, కాస్త చెవి పెట్టి శ్రద్ధగా వింటే చాలు, చెవులో పడితే చాలు. అనుష్ఠిక్క వేండ, ఆచరణ చేయాల్సిన పని కూడా లేదు. అంటే ముందు అసలు చెవిలో పడితే అదే ఆచరణకి దారితీస్తుంది. నమ్మకం అది. అది మందు అనేది ముందు మింగరా 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 అని, మింగనంటే వాడి నోట్లో పెట్టేసి నీళ్లు పోసేసి ముక్కు గట్టిగా పట్టేసుకుని గుటక వేయించేసి మందు వేయించేసినంతగా అది లోపలికి వెళ్ళాక దాని పని చేసుకుంటుంది. అది తప్పకుండా వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట. అది చెప్పడం అనమాట ఇక్కడ. అనుష్ఠిక్క వేండాదియన్ హితకామరాయన్రో సొల్లుగిరదెన్నెల్. ఒరే, నీ మంచి కోరే వాళ్ళు కదరా నీకు చెప్తారు, లోకల్లో అందరూ చెప్తారా. ఈ వాక్యం చాలా మంచి స్టేట్మెంట్. మనం బాగుపడాలి అనుకున్న వాళ్ళే మనకి చెప్తారు. ఒకవేళ వాళ్ళ ముందు మనం అహంకారం అడ్డొచ్చి ఒప్పుకోకపోయినా, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు చెప్పిన మాటలో నిజం ఎంత ఉంది అని ఆలోచిస్తే 100% నిజం ఉంటుంది. నిజమే, నేను ఇలాగే తప్పు చేశాను అని అంగీకరించవలసి ఉంటుంది. అలాంటి ఆప్తులు చెప్పినటువంటి మాటలు. హితకామరాయన్రో సొల్లుగిరదెన్నెల్ కేట్కవే చేతనరాగయ్యాలే మేల్ విలువరిగళిరే రాగప్రాప్తమాయ్ వరమదుక్కు నాం సొల్ల వేండావిరే. రాగప్రాప్తం అంటే సో వినాలి 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 అని ఇంట్రెస్ట్ గా వినడం వేరండి. వాళ్ళు ఏదో వింటున్నారు. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో మీరే ఉన్నారు, ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరో అటు నుంచి ఇటు ఇటు నుంచి అటు తిరుగుతూనో, ఇల్లు ఉడుస్తూనో, వంట చేస్తూనో, ఏదో పనులు చేస్తూ వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటారు. వద్దన్నా కూడా వాళ్ళ చెవిలో 4 మాటలు పడుతుంటాయి. ఇది రాగప్రాప్తం కాదు. వినాలి అని ఇంట్రెస్ట్తో మీరు కూర్చున్నట్టుగా కూర్చోవడం కాదు, కానీ అది అనుకోకుండా చెవుల్లో పడుతూ ఉంటారు. చేతన రాగయ్యాలే మేల్ విజువరగలిదే. మరి మనుషులం కదా, చెవులున్నాయి కదా, శబ్దం కదా, చెవులో పడిపోతుంది. రాగప్రాప్తమాయి వర్మ దొక్కున్నాం సొల్ల వేండావిరే. చాలా కావాలి కావాలి అని అడిగిన వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు వినడం గొప్ప కాదండి. వద్దన్న వాడిని కూర్చోపెట్టి వాడి చేత అవుననిపించేలా చెప్పడం గొప్ప. అందుకదా నేను నీ కోసం ఇంత ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఆగయ్యాలే నా అత్తై విధితో మాగిరదెన్నెండ్రో కేణ్మెన్నెంగిరార్
అందువల్ల నేను ఇంతగా మీ వెంట పడి 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 చెప్తున్నాను, వినండి. కడలో సైకు చెవు పుదయ్యాదే కేకిరమయ్యుండిరే. ఒక సముద్రం దగ్గర కూర్చుంటే ఆ శబ్దం ఘోషగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది, వినాలని వినరు, సౌండ్ అలా పోతూ ఉంటుంది, శబ్దఘోష. అలా నేను చెప్పేది మీరు కూడా చెవులో పడేసుకోండి. మిమ్మల్ని కాదండి, నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు అంటున్నారనమాట. అలా మీరు కూడా కాస్త దీన్ని వినే ప్రయత్నము చేయండి. అవ్వోపాధియాబలం కేళుంగోళ్ పన్మయ్యాల్ అనర్థం ఎల్లార్க்கும் ఒత్తిరిక్కయ్యాలే ఎల్లార్க்கும் సొల్లెగిరార్. అండి, నువ్వు విను అని ఏకవచనం చెప్పకుండా కేళ్మెను అని బహువచనంలో ఎందుకన్నారండి? అనర్థం ఎల్లార్க்கும் ఒత్తిరిక్కయ్యాలే. సంసారులందరికీ కష్టాలు ఒకేలాగా ఉన్నాయి. అందరూ సంసారంలో పడడమే పెద్ద కష్టం, కాబట్టి అందరూ వినాల్సిందే. ఎల్లార్க்கும் సొల్లుగిరార్ పాలు కుడిక్క కాలు పిడిపారై పోలే. పాలు తాగమంటే తాగనంటాడు అనుకోండి పిల్లాడు, తాగరా తాగరా తాగరా. పెద్దలే ఉన్నారనుకోండి, మేము తాగమంటారు, కాళ్ళు పట్టుకుని తాగండి, కాస్త తాగండి. ఆ పెద్దవాళ్ళను కూడా చంటి పిల్లల్లాగే చూసుకోవాల్సి వస్తుందండి. ఈ కాసిని తాగండి, కాసిని తాగండి, లేకపోతే మందులు పనిచేయవండి, తాగండి తాగండి అని. పాలు కుడిక్క కాలు పిడిపారై పోలే. పాలు తాగమని కాళ్ళు పట్టుకున్న వారిలాగా భగవద్ విషయం కేట కాల్ పిడిక్కరారిరే ఇవరి సెల్లామై. అలాగా కాళ్ళు పట్టుకొని చెప్తున్నంతలాగా ఎంత దురదృష్టవంతులమో మనము. అంతలా చెప్పినా కూడా వినకుండా పోతున్నామే అని బెంగ అన్నమాట. ఎన్నావిల్ ఇత్యాది. దీన్ని మామూలుగా ఏదైనా అప్పటి చెప్పేవాళ్ళు, ఒక మంత్రాన్ని చెప్పేవాళ్ళు మూడో వ్యక్తి వినకుండా చెప్పాలని ఒక రూల్ ఉందండి. దానికి ఒక చక్కని పదం ఉంది. ఆ పదాన్ని అషట్కర్ణం అంటారు. అషట్కర్ణం. కర్ణం అంటే చెవి, షట్ అంటే 6 చెవులు. 6 చెవులు ఎప్పుడు వస్తాయి? 3 తలలు ఉంటే వస్తాయి, అంటే 3వ వాడు ఉంటే వస్తాయి. నా షట్కర్ణం అషట్కర్ణం అంటే మన ఇద్దరి మధ్య తప్ప ఇది ఎవ్వరికి చెప్పకూడదు అనే మంత్రార్థాలన్నిటినీ అలా చక్కగా పూర్వం మరీ నిష్ట ఉండేదండి. అసలు శ్రీభాష్యం క్లాసులకైతే పైకి ఎలవ్ చేసేవారే కాదు. రఘునాథాచార్య స్వామి వారు మొట్టమొదటిలో చెప్పినటువంటి రోజుల్లో, గోపాలాచార్య స్వామి వారు, పెద్దజీయర్ స్వామి వారు శ్రీభాష్యాన్ని చెప్పే రోజుల్లో ఆడవాళ్ళనైతే అసలు దరిదాపులకు రానిచ్చేవారు కాదు. ప్రాక్టికల్గా జరిగాయి ఇవన్నీ కూడా. తర్వాత రామానుజుల వారి యొక్క హృదయావిష్కరణని వారందరూ కూడా మనం ఆచరణలో పెట్టాలి అనే ఉదార హృదయంతో, ఎవరు వినకపోతే ఇంత గ్రంథాల్లో ఏముందో తెలియాలి కదా లోకానికి, ఇది వినాలనుకునే వాళ్ళే తక్కువ. మీరు చూడండి, భగవద్ విషయాలు భాష్యాలు వినాలనుకున్న వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఎంతమంది ఉన్నారండి? వినాలనుకునే వాళ్ళే తక్కువ. కాబట్టి అడిగిన వారికల్లా చెప్పాలి అని ఒక సిద్ధాంతాన్ని చక్కగా ఈ కాలంలో మనం అదృష్టవంతులం. ఒకప్పుడైతే విష్ణు సహస్రనామం కూడా ఆడవాళ్ళని చదవనిచ్చేవారు కాదండి. తర్వాత భగవద్గీతను కూడా ఆడవాళ్ళని చదవనిచ్చేవారు కాదండి. అలాంటిది మనం ఎంత అద్భుతమైన కాలంలోకి వచ్చాము అంటే, మీరు ఏదైనా చదవాలనుకుంటున్నారా, రండి చెప్తాం అనేటువంటి మహద ఆచార్యులందరూ అవతరించినటువంటి కాలంలో మనం ఉన్నాము అన్నమాట. అలాంటిది అందువల్ల కేణ్మెను వినండి వినండి వినండి. ఎన్నావిల్ ఇత్యాది వజి కెడపోగిరనింగళ్ మార్గం తప్పి ప్రవర్తిస్తున్నారర్రా మీరందరూ. అయ్యో, చెడ్డ మార్గంలో పడిపోయారర్రా మీరందరూ. వజియే పోగా నిన్నాల్ నాముం అప్పడియే పోగ వేణం ఎన్నరెక్క వేండావో చేతన రానాల్. అయ్యి బాబాయ్, నేను ఇలా పడిపోకూడదు, నేను బాగుపడాలి అని మీకు ఎందుకు అనిపించదు? అనిపించాలి. మీరు
చైతన్యం కలిగిన వారు, ఆత్మ జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారు నేను బాగుపడాలి అని మీరు అనుకోపోతే ఎలా చెప్పండి? నా నిరుక్కపడి కండికోళే, నన్ను చూడండి పోనీ, మీ మధ్యనే ఉన్నాను కదా, పెరుమాళ్ళని ధ్యానించుకుంటూ ఎంత ఆనందంగా ఉన్నాను. నా జీవనయానాన్ని మీరు అనుసరించండి. అప్పటియే ఎందరో ఉంగుళక్కం ఇరొక్క వడుపదెంగిరారు, అలాగే మీరందరూ కూడా ఉంటే నాలాగే మీరంతా సుఖపడతారల్లా అంటున్నారు నమ్మాళ్ళవార్లు. నా నా నాలుక నా నాలుక యస్యైతే తస్య తద్ధనం. ఒక ఒక భారతంలో ఒక శ్లోకాన్ని చెప్పారండి ఇక్కడ. త్రయేవ ధనారాజన్ భార్య దాస తథా సుత ఎత్తే సమతి గచ్చంతి యస్యైతే తస్య తద్ధనం. ప్రతి వ్యక్తికి ఆస్తులు 3 రకాలుగా ఉంటాయిటండి. ఏమిటది? భార్య, దాస, తథా సుత. కొడుకు, భార్య, దాసులు, అంతరంగిక దాసులు, ఈ 3 వారి యొక్క ధనముట. అంటే వాళ్ళంతా ఆత్మీయులైనటువంటి వారు. ఇక్కడ ఇదెందుకు చెప్పారు అని అంటే, నేనే భగవంతుడి వాణ్ణి అయినప్పుడు నా నాలిక భగవంతుడిదవదా? నా నాలిక, నేనెవరిని? భగవంతుడికి చెందిన వాణ్ణి. అప్పుడు ఆయనదే నా శరీరంలో ఉన్న ప్రతి ఇంద్రియము అని చెప్పడం అన్నాడు. ఎస్సైతే తస్య తద్దనం వెంగరపడియే, நான் அவனுக்கு சேஷமாகையாலே నేనేమో ఆయనకి శేషభూతుల్ని, ఎనక్కు కరణమాగ అవనుక్కు శేషమాన ఎన్నా, నాకు కరణమై ఆయనకి శేషభూతమైన నాలిక. ఎంత భాగ్య విశేషం చేత ఈ నాలిక ఇలా పలుకగలుగుతోంది. అదే వ్యాస భగవాన్లు కూడా అంటారు, నారాయణేతి శబ్దోస్తి వాగస్తి వశవర్తిని. నాలుకతో పలకగలిగిన నారాయణ అనే ఒక నామం ఉంది. ఎంత అదృష్టవంతులు మీరు, మీ నాలుకతో అంటే చాలు. అయినా కూడా ఘోరమైనటువంటి నరకంలో ఎందుకు పడిపోతున్నారు? మీ నాలుకని సద్వినియోగము చేసుకోండి. కమలాక్షు నర్చించు కరములు కరములు, శ్రీనాథు వర్ణించు జిహ్వ జిహ్వ. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నాలుక ఉన్నందుకు మనకి ఏదో ప్రాత పరదూషణ పటుశీల అని మనకి భజయితరాజ స్తోత్రంలో చెప్తూ ఉంటారు. తెల్లవారేటప్పటికి వీళ్ళని తిడదామా వాళ్ళని తిడదామా, తెల్లవారడం కాదండి, పడుకుంటూ కూడా ఆ వాళ్ళు ఇలా చేశారు, ఈ వీళ్ళు ఇలా చేశారు, వీళ్ళు ఇంతే ఎప్పుడు వాళ్ళు ఇంతే ఎప్పుడు అని వాళ్ళని తిట్టుకుని పడుకుంటాం. ఉదయం లేస్తూనే అబ్బో గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారులే మన చుట్టూ అంటూ వాళ్ళని తిట్టుకుంటూ ఈ 2 పనులు చేయకండి. నాలుక ఉన్నందుకు భగవద్ నామాన్ని కీర్తన చేయండి అన్నట్లుగా ఎన్నై పోలే నానాల్ కార్యం కొండార్ ఉండో ఎంగిరార్ వంజనే ఎన్ను ఎప్పోదుం వాసకం ఎన్నంబడియాన నావిరే. ఆ 10లో మనం చెప్పుకున్నామే, నా నాలిక నీ నామం పలకడంతో పాటు నీ కళ్ళుంటే నిన్ను చూడాలని కూడా అనుకుంటోంది. అన్ని ఇంద్రియాలు పనులు చేయాలనుకుంటున్నాయి. అలాంటి నాలికండి నా నాలిక. అదేం చేస్తోంది? కవి మధురమైన కవిత్వం పాడుతోంది. ఎవరి కవి? ఈశ్వరన్ కేటు ప్రసన్ననాయనియనాగా అవజయాలే తమక్కినైదాయిరెక్కరపడి. అది ఈయన కవిత్వం చెప్తే ఆనందించేవారు ఎవరండి? సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడు. ఆహా, నాలుక ఇచ్చినందుకు తండ్రి భగవన్నామాన్ని చేస్తున్నావా అని మనం నామ సంకీర్తన చేస్తే, స్తుతి అనేటువంటిది చేస్తే ప్రియ ఇష్టాన్ని పొందేవాడు అని మనకి సహస్రనామంలో చెప్పినట్లుగా ఇది ఆయనకి ఇష్టమైనది కాబట్టి ఇవరి కవి అయి ఈశ్వరన్ కేటు ఆయనకు వినిపిస్తే ప్రసన్ననా ఇనియన
విననాగా, ఈ వినిపించినందుకు ఈయనకు ఆనందం, విన్నందుకు ఆయనకి ఆనందం. ఆ విషయాలే తమకినేదాయిరెక్కరపడి, అలాగే తమకు ఆ మార్గంలోనే ఆనందం కలిగించే నాలుక, అంటే నాలుకకి ఉపదేశం అమ్మా. నువ్వు రుచులను ఆస్వాదించడంలోనే జీవితాన్ని ముగించేయకు. భగవన్నామము యొక్క రుచిని ఒక్కసారి ఆస్వాదించు అని నాలుకకు ఉపదేశం చేస్తున్నారు అని. తమ కినియాదైరెక్కరబడి శేషి కినియాదన వజియాలేయిరే శేషభూతన వినియదావదు. శేషి శేష రెండు శబ్దాలు ఎప్పుడు వాడతాం మనం. శేషభూతులం, ఆయనకి చెందిన దాసులం. దాసులు కలిగిన ఆయన, శేషులు కలిగిన ఆయన, ఆయన శేషి. ఆయనకు ఆనందం కలిగితే మనకు ఆనందం కలిగితే ఆయనకి. దీనికి లౌకికమైన ఉదాహరణ ఒకటి చెప్పారు నంబిళ్ళయ్య గారు. మిథునమాయి కలవానిన్నాలి రెండు తలై కొమ్ముళ్ళ రసం. ఒక దంపతులు ఆనందపడినప్పుడు ఆయనకు ఆనందమా, ఆవిడకు ఆనందమా? ఈవిడ ఆనందం చూసి ఆయనకు ఆనందం, ఆయన ఆనందం చూసి ఈవిడకు ఆనందం ఎలా కలుగుతుందో, జీవుణ్ణి చూసి పరమాత్మకి, పరమాత్మను చూసి జీవుడికి అదే రకమైనటువంటి ఆనందం కలుగుతుంది. శేషశేషిగల్ పరిమాత్తిలం ఉండిరే. ఆనందంలో ఒకసారి వీరిని చూసి వారు ఆనందిస్తారు, ఒకసారి వారిని చూసి వీరు ఆనందిస్తారు అనేది చాలా సహజమైనది కదా. అవనుక్కు ఇనియదాయ్ అవ్వజియాలే తనక్కినేదాగెయ్యిరే శేషభూతనుక్కు వాసి. ఏమీ లేదండి, మీ ఇంటికి మీ పిల్లలు వచ్చారు అనుకోండి. మీ పిల్లలకి మీరేమన్నా చేసి పెట్టాలి అనుకుంటారు. వాళ్ళకి ఇష్టమైనవన్నీ చేస్తారు. ఆ చేసి వాళ్ళు ఒక వంటే తల్లి చేస్తుంది. అబ్బా అమ్మ ఎంత బాగా చేసేవా అని వాడు అనేటప్పటికీ ఈ తల్లికి ఇంకా పట్టలేనంత ఆనందము అనమాట. నాన్న ఎంత బాగుందిరా, అమ్మాయ నీకు నచ్చిందిరా, నీకు నచ్చిందిరా, నీకు నచ్చిందిరా. నాన్న స్కూటర్ ఎంత బాగుందో, ఓరి తండ్రి బాగుందిరా, చక్కగా వాడుకోనైనా తండ్రికి ఆనందం. అంటే వాడి ఆనందాన్ని చూసి తల్లిదండ్రులు ఎలా ఆనందిస్తున్నారో అలా మన ఆనందాన్ని చూసి పరమాత్మ ఆనందిస్తాడు. తల్లిదండ్రులు ఆనందపడుతున్నారని చూసి పిల్లలు ఆనందించినట్లుగా స్వామి ఆనందాన్ని చూసి మనము ఆనందిస్తాము. దీనికి ముఖ్యమైనది ఏం జరగాలి? స్తోత్రము అనేటువంటిది జరగాలి. నాలిక చక్కటి మార్గంలో వెళ్ళాలి. ఇతై నినైతిరే కీళ్ ఎస్సైతే అన్నదు అదే కదా. 3 ఎవరి ధనమో అవి వారి ధనాల్లోని 3 రకాల గురించి చెప్పారు. ఒరువర్కం కొడెక్కిలేన్, ఇంకా నేను నా కవిత్వాన్ని ఇతరులకి ఇయ్యను. ఒరువర్కం కొడెక్కిలేన్, ఇతరులకి ఒరువర్కం ఎవరికైనా సరే ఇవ్వను. చిన్నపిల్లలు చూడండి, చాక్లెట్ చేతిలో పెట్టి నాకు ఇస్తావమ్మా అంటే అమ్మో నేను ఎవ్వరికి ఇవ్వను అంటాడే. అలాగట ఈ ఆనందాన్ని నమ్మాడు వాళ్ళు ఓరు వర్కం కొడుకులే కీష్టన్ అత్యంత పారతంత్రతోడు సేరెందెరింద ఇల్లయిరే ఇది புறம்பவர்க்கும் கொடையணி அங்கையாலே இவ்விஷயத்தில் கொடுப்பேன் அங்கையாயித்தேரே தனக்கென்னவும் உண்டாய் கொடுப்பது கொள்ளுவகைதாகே సేరుమో స్వరూపత్తుకెన్నెల్. ఇక్కడ చిన్న మాట చెప్పారు, నేనివ్వను అంటున్నారు. ఇక్కడ నేను నాది అనే భావం కనపడదండి అని అందులో ఒక ప్రశ్న వేసుకున్నారు. అత్యాగ్రతగా మాట్లాడుతూ ఉండాలి అడుగడుగునా కూడా. ఏమైనా అన్నారు ఆయన, ఒరువర్కం కొడుకు ఇలేన్ నేనివ్వను అని. మరి నేనివ్వను అంటున్నారు అంటే మీరా ఇస్తున్నారు? ఇది స్వరూప జ్ఞానానికి తప్పు కదా అని అంటే కదే. అడిగిలే ఈశ్వరన్ అనుసంధాన సామర్థ్యத்தை ప్రవృత్తి శక్తియం கொடுத்த வைத்தால் பின்பு நான் கொடுத்தேன் என்னலாமிரே அவனதானது தன்னை நான் எண்ணத்தை கொடுக்கித்தேன் ఎన్నలాం విడే ఇరే సంబంధం ఇరుపదు. చాలా అందమైనటువంటి
మాట ఒకటి చెప్పారు. మనకి పరమాత్మకి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సంబంధం ఉంది. ఏమండి, నేను ఇవ్వను అనే మాట ఎంతవరకు కరెక్టు? ఇక్కడ మళ్ళీ గ్రామటికల్ గా నేను అని అన్నారే, దాని గురించి చెప్తున్నారనమాట. నేను ఇవ్వను అంటే పారతంత్రం దెబ్బతిన్నట్టు కదండి, స్వరూప జ్ఞానం దెబ్బతిన్నట్టు కదండి. భగవంతుడు జీవుడికి జ్ఞాతృత్వ శక్తి ఇచ్చాడు, తెలుసుకునే శక్తిని ఇచ్చాడు. దానివల్ల ఏది మంచో ఏది చెడో తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. దానివల్ల ఇతరులకి కవిత్వం ఇవ్వడం ఇవ్వకపోవడం అనేది మనం నిశ్చయించుకుంటున్నాం తప్ప మనది అని దృష్టి కాదు. పరమాత్మ ఇంత మంచిది ఇచ్చావా, దీనిని నేను ఇంకెవరికి ఇవ్వను అని ఆనందం తప్ప నేనివ్వను అనే అహంకారం కాదు. చిన్న పాయింట్ ఇది. పదప్రయోగంలో ఇలేన్ అనే పదప్రయోగంలో చిన్న చర్చ అనమాట. నేనివ్వను అంటున్నారు, నువ్వా ఇస్తున్నావు? కాదు కాదు, భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన దానిని నేను ఇంకా ఎవ్వరికి ఇవ్వను అని చెప్పడం అన్నమాట. అది దానికి ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు చూడండి. గోదానத்தில் பிதா புத்திரன் கையிலே நீர் வார்த்து கொடுத்து மேலும் அவன் கொடுக்க அவன் கையிலே தான் పెత్తానాయిరుక్కుమా పోలే. ఓ చిన్న పిల్లాడికి ఈ బ్రహ్మోపదేశం జరుగుతోందండి. కొడుకు గొడుగు చేస్తున్నారు అని అనుకోండి. ఆ సమయంలో వాడి చేత గోదానం చేయిస్తున్నారు. తండ్రిదే ఆవు అది. ఆ ఆవుని తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తాడు, ఆ కొడుకు చేతిని తన చేతిలో పెట్టుకుని తన ఆవునే కొడుకు ద్వారా తాను తీసుకున్నట్లుగా మంత్రాలు చెప్తారు. అంటే కొడుకు దగ్గర ఏమీ లేవు, కానీ తానే ఇచ్చి తాను పుచ్చుకున్నట్లు. పెరుమాళ్ళకి మన దగ్గర ఏమీ లేదు, ఆయనే జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి ఆయనే పుచ్చుకుంటాడు. ఎంత యాప్ట్గా దాన్ని ఆ ఉదాహరణని సమన్వయించారో చూడండి. గోదాన సమయత్తిలే పితా పుత్రన్ కయ్యిలే నీరు వార్తు కొడుతూ, పుత్రుడి చేతిలో నీరు పోసి మేళం అవన్ కొడుక్క ఆయన వెనక్కి తండ్రికి ఇస్తే అవన్ కయ్యిలే తాను పెత్తనాయిరుక్కుమా పోలే, తాను అతని నుంచి దానం తీసుకుంటున్నట్లుగా. ఇవి చాలా అద్భుతాలుగా ఉండే విషయాలు. పూర్వం కూడా మీకు చెప్పాం. మా ముత్తాత గారు ఒకరు ఉండేవారండి. ఆయన పెళ్ళిళ్ళు చేయించేవారు, ఫ్రీగా చేయించేవారు. డబ్బులు తీసుకోవడం ఇప్పట్లో 25,000 50,000 కాదు, పైస కూడా ఇచ్చేవారు కాదు. మధ్య మధ్యలో దానం సమర్పయామి, ₹1 పెట్టాలి తాంబూలం అంటే ఆయన బొడ్లోంచే ₹1 బిళ్ళ తీసి ఆ తాంబూలంలో పెట్టి ఆ ఇవ్వరా అని తీసుకుని మళ్ళీ అది బొడ్లో పెట్టుకుని. అంత ఇదనమాట వాళ్ళ దగ్గర ఆశించకుండా ఉండడం అనేది. అలాగే ఇవనం తనకే స్వమానత్తై తందానాయ్ இவன் சர்வஸ்வதானம் பண்ணத்தான் பெத்தானாக நினைத்திருக்கும் ఈశ్వరాభిప్రాయత్తాలే சொல்லுகிறார். అలా ఇస్తేట ఏదో సర్వస్వాన్ని వాడు తనకి ఇచ్చేసినట్టుగా అనుకుంటాడు. వాడు ఇచ్చింది పైస లేదు, వీడే ఇచ్చి వాడి దగ్గర తీసుకుంటున్నాడు. అయినా సర్వస్వదానం చేసినంత ఆనందాన్ని పొందుతున్నాడట. ఎన్నాల్ తన్னை என்று மிழ்பாடியா என்று தான் இவரை இட்டு பாடுவித்து இவர் தன்னை பாடினாக நினைத்திருக்கும் అవనిరే. ఆళ్వారే పాడినట్లుగా నాలుగిచ్చింది ఆయనే, అయితే దానిని దుర్వినియోగం చేసుకోకుండా నా మీద పాడుతున్నాడు కదా అని ఆళ్వారే స్వంతగా పాడినట్లుగా ఆ గొప్పతనాన్ని అంతటిని ఆయనకే ఇస్తాడు. కవిత్వం చెప్పే శక్తినిచ్చిన వాడు ఆయనే. ఆహా, ఇంత గొప్ప కవిత్వం చెప్పావా అని అభినందించేవాడు ఆయనే. అది అందులో ఉన్న మెయిన్ పాయింట్. మనకు ఆ శక్తినిచ్చిన వాడు ఆయనే. ఆహా, ఇంత బాగా చెప్పావా అని అన్నవాడు ఆయనే. అంటే మనం పిల్లలకి చూడండి, అన్నీ చేసి పెట్టేసి వాళ్ళు చేసినట్లుగా అలా 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 సహాయం చేసి అబ్బా ఎంత బాగా చేసావురా అంటే వాడు నిజమే అనుకున్నట్టు సర్వస్వదానం చేసినంత పొందినంత ఆనందాన్ని పొందుతాడు. అల్లాదార్ పురంబుళ్ళార్కు తంగళ్ కవి కొడుతువై కయ్యాలే. లోకంలో అందరూ ఏం చేస్తారండి, నిన్న చెప్పారే, బోడిగుండు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఉంగరాల జుట్టు వాడా అని, చింతాకు కళ్ళవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి
పద్మదళ లోచన అని ఇలాంటివన్నీ చెప్తుంటే యానొరువర్కం కొడుక్క మాట్టేనంగిరార్ అలాంటి కవిత్వాన్ని నేను పొరపాటున కూడా చెప్పను. తెన్నాతనాయన్న ఇది కాణమివర్ కవి పాడినపడి వండగల్ మధుపానమత్తమాయ్ പ്രീതുക്കൊപ്പോക്കോ വിട്ടു മുരന്ത ദിശയ്യായി വിഴുந்த പോലെയായ ഇവരം ഭഗവത് അനുഭവജനിత హర్షత్తుకు పోక్కు విట్టదు కవియాన పడి. ఒక మంచి పద్మాల తోటలో, ఒక పువ్వుల తోటలో ప్రవేశించినటువంటి తుమ్మెదలు చాలా బాగా మధువుని ఆస్వాదించి 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 ఆనందంతో ఒకసారి జుమ్మని పైకి లేచినట్లుగా. అది ఎలా అన్నారో చూడండి. ఇక్కడ మధుపానమత్తమాయి బాగా మధువును తాగి ప్రీతిక్కు పోక్కు విట్టం ఊరంత దిశయ్యాయి. ఉర 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 అంటే ఏమిటంటే రేంకారం అని అంటారు. మనం తెలుగులో హాయిగా జుమ్ అంటారు. అవన్నీ కూడా జుమ్ అన్నాయండి తుమ్మెదలన్నీ అని అంటామే, అదనమాట. అలాగా భగవంతుడి యొక్క గుణాలని అనుభవించి ఎంత మంచి పోలికో చూడండి. తుమ్మెద వెళ్ళింది, పద్మం మీకు వెళ్ళింది, మధువును ఆస్వాదించింది, జుమ్ అని మ్రోగింది. ఆళ్వార్ల మనస్సు అనే తుమ్మెద వెళ్ళింది, స్వామి యొక్క పాద పద్మాలనే పద్మం మీద వాలింది, గుణాలు అనేటువంటి మధువును ఆస్వాదించింది, జుమ్ అంటూ తిరువాయుములు అనే కవిత్వాన్ని అందించింది. చాలా చక్కటి పోలికని ఇక్కడ నంబిళ్ళయ్య గారు మనకి చెప్పారు అన్నమాట. తిరియక్కుగలోడు ముముక్షకులోడు అవంతన్నోడు వాసియర తెన్నా తెన్నా ఎన్నుమిత్తనై. ఇది ఇందాక ఎవరో తా పలికారు, తన్నా తన్నా అన్నట్టుగా వినపడింది. అది తా కాదు, చాలా క్లియర్ గా తెన్నా అనేటువంటి పదం వాడాలి. లేదా వాళ్ళు అవి పక్షులైనా సరే, మనుషులైనా సరే, ముముక్షువులైనా సరే, చివరికి వాళ్ళు నిత్య సూరులైనా సరే భగవన్నామ సంకీర్తనతో మనసులు మత్తిల్లి ఓ మధురమైనటువంటి కవితారూపమైన నాదాలు చేస్తూ ఉంటారు. భగవత్ ప్రత్యాసన్నరెల్లార్కుం ఇదివే పాసురమానాల్. భగవత్ ప్రత్యాసన్నర్ తిరుమల వెళ్ళిన వాళ్ళందరికీ ఇదే పాసురం. గోవింద గోవింద గోవింద. ఏం వినిపిస్తాయండి గోవిందనామాలు? మెట్లు ఎక్కుతున్నా గోవిందనామమే కదండి, మాలలు కొంటున్నా గోవిందనామమే, లైన్లో నడుస్తున్నా గోవిందనామమే, దండం పెట్టుకుంటున్నా గోవిందనామమే. ఆ సన్నిధి చేరినప్పుడు లోపల ఆనందం గోవిందనామ రూపంగా ఆ గుణానుభవం అనే మాధుర్యాన్ని పైకి జిమ్ముతుంది అనేటువంటిది. అవంతనకు చల్లవేండావరే తెన్నా ఎన్నం ఎన్నమ్మానిరే తెన్నా తెన్నా. ఆహా స్వామి స్వామి మాధవ గోవింద. అవి ఇక్కడ మధురమైనటువంటి శబ్దాలు. తిరువేంగడ తెన్నానై. తిరువేంగడం ఇక్కడ ఈ పాసురంలో తిరుమల చేరినటువంటి భక్తుల గొప్ప అన్నారు. ఏమిటండి తిరువేంగడం అంటే ఈ ఎంత గొప్పది అంటే తిరుమల వేదత్తిల్ కాటిల్ శ్రీరామాయణత్తుకు ఉండా నయత్తంబోలే. ఒక 2 స్టెప్స్ చెప్పారండి. ఒకటి వేదం చెప్పింది, శ్రీమన్నారాయణుని చెప్పింది మొదటి మెట్టు. అంటే లేదు నేను అవతారం ఎత్తుతున్నాను అన్నాడు రామాయణుడు, శ్రీరాముడు శ్రీమన్నారాయణుడు. అయితే నేను రామాయణంగా వస్తాను అంది వేదం. 2వ మెట్టు వేద వేద్యే పరేపుంసి జాతే దశరథాత్మజే వేద ప్రాచేత సాదాసేత్ సాక్షాత్ రామాయణాత్మ. 2వ మెట్టు. మొదటిది వేదము నారాయణుడు, 2వది రామాయణము శ్రీరాముడు. ఇంకా 3 వచ్చేటప్పటికి శ్రీ వాల్మీకి భగవాన్ కవి పాడిన విషయత్తిల్ కాటిల్. అలా వాల్మీకి పాడిన రామాయణం కంటే కూడా తాం కవి పాడిన విషయత్తుకుండా నయత్తన్ సొల్లిగిరార్. నమ్మాళ్వార్లు చెప్పిన తిరువాయిమజి రామాయణం కంటే గొప్పది అన్న. ఎందువల్లండి? రామాయణం ఎప్పుడో జరిగిన రాముడి చరిత్ర చెప్పింది. నమ్మాళ్వార్లు చెప్పినది ఈ కలికాలంలో మన కళ్ళ ముందు శ్రీనివాసుడై
తిరువెంకటాచలమందు వేంచేసి ఉన్న స్వామిని గురించి వర్ణించినది. కాబట్టి రామాయణం కంటే తిరువాయ్మొഴി చాలా గొప్పది. మనం చేస్తున్నటువంటి పారాయణలు అవన్నీ కూడా ఎంత అత్యద్భుతమైనవో చెప్పడం. ఇక్కడ ఒక మాటను ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నహి నింద న్యాయము అని ఒక న్యాయం ఉందండి. ఇది చాలా గొప్పది అంటే మిగిలినవి ఎందుకు పనికిరానివి అని కాదు. ఓహో, అయితే వేదం గొప్ప కాదండి, వేదంలో నారాయణుడు గొప్ప కాదండి, అయితే వాల్మీకి చెప్పిన రామాయణం గొప్ప కాదండి, రామాయణంలో వర్ణించబడిన రాముడు గొప్ప కాదండి అని కాదు అర్థం. అప్పుడు విభవ అవతారం, మొదటిది పరత్వం, అది ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయింది. 2 విభవం, అది ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయింది. మన భాగ్యం కొద్దీ ఇప్పుడు మన కన్నుల ముందు నిలిచి ఉంది తిరువెంగడం. అది దీని యొక్క గొప్పతనం. ఆ తిరువెంగడనాథుని గురించి చెప్పినటువంటి తిరువాయ్మొഴി. అటు స్వామి మనకి దగ్గర ఉన్నాడు, ఇటు తిరువాయ్మొഴി మనకి దగ్గర ఉంది. దీనిని సేవించడం చాలా గొప్ప. ఇవరి కవిపాడి కట్టిన యానయ్యాయిత్ అవన్. ఇక్కడ ఇంకొక మాట అన్నారు, తిరువేంగడత్తి ఎన్నానై. ఎన్నానై, ఆనై అంటే ఏనుగు అని కూడా ఒక అర్థం ఉందండి. తిరువెంకటాచలంలో నిలబడ్డ మదగజం. ఎవరండి ఆ మదగజం? శ్రీనివాసుడు. తిరుమాలిరంసోలైలో ఒక ఏనుగుందండి, తిరువేంగడంలో ఒక ఏనుగుందండి అని కవి పాసురాలు ఉన్నాయండి. అందుకని ఈయన కవిత్వం అనే తాడు వేసి కట్టేసిన మదగజం శ్రీనివాసుడు. ఎంత మంచి అర్థాన్ని చెప్పారో చూడండి. ఆనై పెరక్క పెడుమ పాడుమవర్ కాడుమివర్ ఇవర్ కవి పాడి కట్టిన యానై. ఈయన కవిత్వం చెప్పి బంధించిన ఏనుగు ఆయిత్ అవన్. ఆ శ్రీనివాసుడు ఈ తిరువాయ్మొഴി అనే బంధం చేత కట్టబడ్డాడు. అవ్వనువళోడే సగోత్రీగళాయ్ అనుభవిక్కిరార్. సగోత్రీగళ్ అంటే అండి గోత్రం అంటే కొండ అని కూడా ఒక అర్థం ఉందండి. ఇక్కడ సగోత్రులు అంటే మామూలుగా మన గోత్రం ఏది, మన గోత్రంకి సంబంధించిన వారిని సగోత్రీకులు అంటారు. అది విశేష మామూలుగా అర్థం. ఇక్కడ సగోత్రత్వం అంటే కొండతో కొండ మీద వేంచేసి ఉన్న స్వామి వెంకటాచలపతి అని కొండ అనే అర్థాన్ని కూడా ఇక్కడ చెప్పారు. అల్లాదారైపోలే కవిపాడినవరకు తన్నయ్యొழிయ వేరో రానయ్య కొడత విడమవన్నందే. మిగిలిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి, అద్భుతంగా రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి కవిత్వం చెప్పారనుకోండి, ఇదిగో మీకు ఏనుగు ఇచ్చేస్తున్నా అంటారు. ఏమండి, ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం, మనకి ఎవరైనా ఓ ఏనుగు ఇచ్చారనుకోండి, ఎక్కడ పెట్టుకుంటామండి బాబు? అసలు దాన్ని మనం ఉండడానికే ఇది లేకపోతే ఏనుగుల్ని ఎక్కడ పెడతాం? అల్లాదారైపోలే. మిగిలిన వాళ్ళైతే ఆహా గొప్పగా నీకు ఏనుగు ఇచ్చేస్తానంటారు. అలా కాకుండా సదా ఆదర్శనీయమాయ్, సదా దర్శనీయమాయ్, ఎప్పుడు చూసేలాగా ఎప్పుడూ స్తోత్రం పడిన వేండి ఇరుక్కమవన్. ఎప్పుడంటే అప్పుడు వెళ్ళి చూడొచ్చండి. ఎటొచ్చి లైన్లలో నిలబడ్డాలు, దర్శనాలు, కష్టాలు ఇవన్నీ మన అదృష్టాన్ని బట్టి ఉంటాయి. అది వదిలేండి. సర్వకాల సర్వావస్థల్లో అలా నిలబడి నిలబడి స్వామి మన కోసం దర్శనం ఇస్తూ ఉంటాడు. వండగళాన్వయం మధుపాన ప్రీతియాలే తన్నాతన ఎన్న ఆళత్తి వైపారై పోలే శబ్దెక్కర తిరుమలయ్యరే సన్నిహితరాయ్. ఆ తిరుమల కొండ మీద ఎన్ని వనాలండి, ఎన్ని చెట్లండి, ఎన్ని పువ్వులండి, వాటిని పానం చేసే ఎన్ని తుమ్మెదలండి ఒక అర్థం. ఎంతమంది భగవద్భక్తులండి, ఎన్ని గోవింద నామాలండి, ఎంత మధుర నినాదాలండి ఒక అర్థం అన్నమాట. ఆ నినాదాలతో శబ్దెక్కర తిరుమలయ్యలే సన్నిహితనాయ్ ఎనక్కానై పోలే అనుభావ్య నానవనై. నా గున్న ఏనుగు. ముద్దొచ్చినప్పుడు ఇలాంటి ముద్దు ముద్దు పేర్లన్నీ పెరుమాళికి ఓ గున్న ఏనుగు, కలభమా కలభమా అని పిలుస్తారనమాట. ఎన్నప్పన్ నట్టారు పిరరై కవిపాడి తిరియానిక అవర్గడుక్కుంది తన్ సొల్ల వల్లే వలే నాంబడి పండిన మహోపకారకన్. ఏమండి అన్నప్పన్ ఏం ఉపకారం చేశాడండి మీకు? లోకులంతా పాడైపోతుంటే వాళ్ళని పాడైపోనీయకుండా హితం చెప్పాలి అనే మంచి బుద్ధి ఇచ్చాడు. అదే ఉపకారం. నాకెందుకు, వాళ్ళు ఎలా పోతే పోతారు,
అనుకొని కూర్చోకుండా మంచి బుద్ధిని ఇచ్చాడు నాకు. ఎంబెరుమాన్ అపకారమే పండినాலும் విడవండాద ప్రాప్తి. నేను ఎంత తప్పులు చేసినా కూడా నన్ను విడిచిపెట్టనటువంటి పెరుమాన్ మా స్వామి ఉడనాగవే. ఇక్కడ మంచి విషయం చెప్పారు. ఉన్నవాడు ആശയായ ദ്വാരാമഹായെന്നോ പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടുമവൻ എൻവായാലേവരു സൽക്കേട്ട് తానులలాగా నిற்కనాన్ వేరొరువరై కవిపాడువను. రామాయణంలో మనం మొన్ననే చెప్పుకున్నాం. సుమంత్రుడు అడవిలో దింపేశాక సుమంత్రుడిని వెళ్ళిపోమన్న తర్వాత వచ్చేసి గుహుడి దగ్గర ఉన్నాడు సుమంత్రుడు. అబ్బో చాలా రోజులు ఉన్నాను అన్నాడు. చాలా రోజులేం లేడు, ఉన్నది 2 రోజులు. కానీ ఆ ఎదురు చూపుల్లో 2 రోజులే ఏడాది ఉన్నట్టుగా అనిపించింది అనమాట. ఎందుకున్నాడు? ఆశయ ఎదువా రామ పునః శ్రద్ధాపయ్యే. ఏమో రాముడు మళ్ళీ సుమంత్రారా వెనక్కి వెళ్ళిపోదాను, నేను అడవికి వెళ్ళలేను అంటాడేమో అని ఎదురు చూసినట్లుగా, అక్కడ ఉన్నవాడు అయినట్లుగా, ఉన్నవాడు అన్నట్లుగా. అంటే అర్థం ఏంటంటే భగవంతుడు ఉన్నాడు అన్నవాడు ఉన్నవాడండి, భగవంతుడు లేను అన్నవాడు లేనివాడు. ఇది వేదవాక్యం. అసన్నే వయన్నో తన్నై కిట్టాదవన్ను సంసారి చేతనుడయ్య సత్తై ఇల్లాదపోలే. భగవంతుని దగ్గరకు రాని వాళ్ళు లేని వాళ్లతో సమానము. తాను ఎన్నై కిట్టాదవన్ను తన్ సత్తై ఇల్లయ్యాంబడి. లోకులంతా భగవంతుడు ఉన్నాడంటేనే ఉన్నవాళ్ళైతే భగవంతుడు అనుకుంటాట, ఆహా ఈ భక్తుడు ఉండబట్టి కదా నేనున్నాను అనుకుంటాడు. అది అక్కడ విశేషమైనటువంటి సత్తై ఇల్లై ఆంబడయ్యవన్ వందు నెర్క. ఆళ్వారే మీరుంటేనే నేను ఉండగలను, నేను ఉన్నవాణ్ణి అయ్యాను. అవనన్నై కొండ కవిపాడు విత్తు కొళ్ళుగైకాగ కవింగే వందు నెక్కర నిలయ్యన్నావదు. మీరు పాడితేనే నేనున్నాను, మీరు సేవిస్తేనే నేనున్నాను. ఆళ్వారే మీరు లేకపోతే నేను లేను. ఇంతకు ముందు వేదం ఏం చెప్పింది? భగవంతుడు లేడంటే జీవుడు లేడంది. ఇక్కడ ఆళ్వారు అలా అంటలేదు, నేను లేకపోతే తాను లేనంటున్నారు పెరుమాళ్ళు. అంత ప్రేమ అన్నమాట ఆయనకి. అది நான் புறம்பே ஒருவரை கவிபாடினால் ஆன பின்பு என்னை போல இருக்கை காருங்கோள் உங்களுக்கும் తిరుపదు. మీకు చెప్తేనేమో విరోధం, నేను పాడకపోతే ఆయనకు ఉనికి లేదు. నేను ఆయన ఉనికిని చూసి ఇంత గొప్పవాడని మీకు చెప్పాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. అంటే అనుభవంతో చెప్పేది తప్ప పై మాటలు నేను చెప్పడము లేదు. నాకు వసుడయ్యున్న పరమాత్మని మీకు కూడా వసుడు చేయాలని అనుకుంటున్నాను. అయ్యో ఇంత చెప్పినా మీకు ఎందుకు చెవికెక్కడం లేదర్రా అని అంటూ సొన్నాల్ విరోధం ఇది ఆగిలున్ సొల్లువన్ కేள்మినో ఎన్నావిల్ ఇన్ కవి யான் ஒருவருக்கும் கொடுக்கிலேன் தென்னா தெனா என்று வண்டுமரல் திருவெங்கடத்து என் ஆனை என் அப்பன் எம்பெருமான் உளனாகவே. தேவேசம் கோலநாதம் நதஹித மனசம் பத்மநாபம் ரமேశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేసేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాల్ సేన మురళి సెడగోపన్ நாதமுனி சீரிய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார்க்கு அம்பாம் யதிராசன் கோவிந்தர் பூரேசன் பட்டர் வேதாந்தமுனி இரு கண்ணர்க்கம் உழலிய நம் வெள்ளை இவர் ஈடளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றியார் தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே
నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతీనగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలే సదయాపాత్రం దేవీభక్త్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం వాజి తిరువాయి மொழிப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாழ மாமுனிவன் வாழியவன் மானம் திருவாய் மொழிப்பருளை மாலினத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிகபாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜம் ஆசிரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமஹம் சரணம் பிரபஜ்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாతం వెంకటార్య తనూభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం నుడైవర్లమాం భజే శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్యం సచ్చిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి దీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః జై శ్రీమన్నారాయణ.